मौत का साझा और मेरे बच्चे के लिए जुर्म का साझा। इतना भी न सोचा कि ये बच्चा तुम्हारे पास अमानत था, और अमानत वो चीज है जो मिट्टी के हवाले कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे मेरे YouTube चैनल रहबर एंटरटेनमेंट प्लस। मुस्तफा कुरैशी, गुलाम मुहिउद्दीन और बदर मुनीर दी बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है आतिश। 11 अप्रैल 1980 बरोज़ जुमा रिलीज होने वाली आतिश। इस फिल्म का कारण मुस्तफा कुरैशी। कानून का वो सफा तो खोलो वकील साहब। मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर बाबर का किरदार अदा किया है और बाबर जिहड़ा होंदा है एक मुजरम होंदा है और अपनी भैन की इज्जत बचाते हुए एक कत्ल करता है और उस तो बाद लतादाद वो कत्ल करता है। नजमा। सर घबराइए नहीं, उसके आने की देर है। नजमा ने सिंध के अंदर पुलिस इंस्पैक्टर का किरदार अदा किया है जिसका पेयर गुलाम मुहिउद्दीन नाल बनाया गया है और नजमा का कोई खास काम नहीं है, एक दो गाने ने। गुलाम मुहिउद्दीन को दूर करने के लिए मैं हर रोज पहले से ज्यादा माल गुलाम मुहिउद्दीन ने सिंध के अंदर गुल्लू का किरदार अदा किया है और गुल्लू जिहड़ा होंदा वो भी एक मुजरम होंदा है, लेकिन असूल पसंद मुजरम होंदा है। उन्होंने हुमायूं कुरैशी पालदा है। शहनवाज। अरे जुर्म की लंबी दास्तान का आज आखिरी बाप है गुल्लू। शहनवाज ने सिंध के अंदर पुलिस इंस्पैक्टर का किरदार अदा किया है। जब तक इस छाती में गोलियां मार के 6-7 सुराख नहीं करोगे तो मुकाबला तो बहुत जल्दी खत्म। बदर मुनीर। हम पठान का बच्चा है डाकू साहब, खुदा का कसम। बदर मुनीर ने सिंध के अंदर एक सर्कस वाले का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि बाद विच गुलाम मुहिउद्दीन गुल्लू ते आपसी दोस्त बन जाते हैं। साइका। उजाड़ तो सुहाग, जहाँ तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ किया करूंगी। साइका ने सिंध के अंदर शहनवाज की बीवी का किरदार अदा किया है। उन्हों का एक छोटा बच्चा भी होंदा है। अफजाल अहमद। सही तरीका यह है कि तुम वादा माफ गवाह बन जाओ। अफजाल अहमद ने सिंध के अंदर वकील का किरदार अदा किया है जिहड़ा यंग टू ओल्ड किरदार होंदा उसका। हुमायूं कुरैशी। बोलो कि तुम मेरे शिकारी हो। हुमायूं कुरैशी ने सिंध के अंदर मेन विलन का किरदार अदा किया है और उसका नाम राका होंदा है। और हुमायूं कुरैशी ने गब्बर सिंह स्टाइल जिस तरह शोले के अंदर अमजद खान ने गब्बर सिंह स्टाइल एक्टिंग की सी, वही सेम वो कापी की है। हनीफ। हनीफ ने इस फिल्म के अंदर गुड्डे का किरदार अदा किया है और उन्होंने राका जिहड़ा होंदा है और राके का साथी होंदा है, राका उन्होंने मार देंदा है। यस्मीन खान। अपनी इस बहन को नहीं छोड़ सकता। क्यों गुल्लू भाई, छोड़ देगा? यस्मीन खान ने फिल्म के अंदर बदर मुनीर की बीवी का किरदार अदा किया है। चक्रम। लो जी, इतने कानून की पूरी किताब ही चुक के ला गया। चक्रम ने एक सिपाही का किरदार अदा किया है और 2-3 एंट्रियां ने। रंगीला। कोई बात नहीं गुल्लू, तू मुझे लूट के ले गया। रंगीला ने एक सेठ का किरदार अदा किया है और ओदी एक आध एंट्री है। साकी। एक बार मुजरम भाग गया तब तुम्हारी ये वर्दी उतरवा दी जाएगी। साकी ने इस फिल्म के अंदर आईजी पुलिस का किरदार अदा किया है और ओदी एक एंट्री है। अदीब। सुबह कामयाब रहा है, उम्मीद है मंजिल भी मिली। अदीब ने जेलर का किरदार अदा किया है और ओदी 2 एंट्रियां ने। खालिद भट्ट। अदालत ने सिर्फ मुल्जिम को सफाई का मौका दिया है। खालिद भट्ट ने वकील का किरदार अदा किया है और ओदी एक एंट्री है। सबा ने फिल्म के अंदर बाबर यानी कि मुस्तफा कुरैशी की बीवी का किरदार अदा किया है। जमील बाबर। बच्चे की खातिर जेल तोड़कर भाग आए तो जमील बाबर ने फिल्म के अंदर जिमी का किरदार अदा किया है और जिमी जिहड़ा होंदा है और राका का बहुत समझ लो कि राइट हैंड होंदा है। और जब फिल्म शुरू होती है तो एक मुजरम हाथ च राइफल फड़ के वकील जिहड़ा टेबल ते सिर रख के सुता होंदा है उन्होंने आके चगांदा है और उन्होंने कहता है कि तू की पढ़ रहा है। तो वो कहता है मैं एक मुजरम की फाइल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम बाबर है, सारे उसने कत्ल किए। तो उन्हें दसता है कि जिस मुजरम की तू फाइल पढ़ रहे हैं वो मुजरम मैं हाँ। मुस्तफा कुरैशी ने सिंध के अंदर बाबर का किरदार अदा किया है और उन्हें दसता है कि मैं इत्थे जिहड़ा ना बड़े ही जबरदस्त आपस में उन्होंने डायलॉग बाजी की और बड़े ही अच्छे जुमले राइटर ने लिखे।
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਰਾਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਦਾ ਮੁਆਫਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਤਹਫਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰ ਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ IG ਸਾਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁੱਲੂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਸਾਇਕਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਔਰ ਸਾਇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਗੁੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਕਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਦਰ ਮਨੀਰ ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਲੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਗਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਔਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਕੁਝ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੂ ਖੜਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੂ ਹੈ ਉਹ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਲੂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो तो शेयर करो तो नेक्स्ट वीडियो ते रब रखा।